ขอถวายความลำลึกนึกถึงท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระยาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิรินทโลด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระอาจารย์ไพโรจน์โอภาโสพระอาจารย์ชัยยาพิระปัญโยพระคุณเจ้าทุกรูปและภิกษุณีทุกรูปเจ้าค่ะอายุบวรพุทธสาวิการุ่นที่3สังฆมิตาเถรีสวัสดีค่ะอาจารย์ตุมโนแล้วก็อาจารย์บรรลือดิฉันแม่ชีกัลยาดานิยนิวัฒน์และแม่ชีวงเดือนวังหอมจากกลุ่มเมตตา2จะนำเสนอในหัวข้อ 1.3.6 การบริกรรมเปรียบด้วยเด็กอ่อนอาจารย์ครับเชิญแม่ชีวงเดือนค่ะอันนี้เป็นของศรีลังกาป่ะครับการบริกรรมเปรียบด้วยเด็กอ่อนนั้นพระอาจารย์หลวงพ่อได้กล่าวว่าการบริกรรมทำเฉพาะเบื้องต้นในการทำสมาธิเท่านั้นในระยะแรกที่เริ่มทานหมดหรือเปล่าครับเปลี่ยนใหม่ๆนะครับเวลาที่เราบริกรรมคือการทำจิตให้เชื่องเมื่อจิตมันเชื่องแล้วเราก็กำหนดจิตนั้นก็เป็นสมาธิทันทีเราทำจนจิตมีความชำนาญแล้วก็หมดความจำเป็นอาจารย์หลวงพ่อท่านเปรียบการบริกรรมเปรียบด้วยเด็กอ่อนเราควรทำอย่างไรกับเด็กอ่อนดีเราก็ต้องดูแลประคบประหงมประคับประคองดูแลอย่างดีเพราะยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ถ้าหากโตแล้วไม่ใช่เด็กอ่อนแล้วเหมือนกันกับคนทำสมาธิที่ช่ำชองมันก็ไม่ใช่เด็กอ่อนอย่างนี้เป็นต้นที่เปรียบด้วยเด็กอ่อนเพราะว่าอาศัยบิดามารดาพี่เลี้ยงอุ้มชูมิฉะนั้นมันจะโตขึ้นไม่ได้ถ้าเด็กคนนั้นโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วบิดามารดาก็ไม่จำเป็นต้องอุ้มเปรียบกับคนโตแล้วมันไม่ต้องให้ใครอุ้มเราไม่ต้องเราไปเองได้เวลาที่เราบริกรรมก็คือการทำจิตให้เชื่องเมื่อจิตมันเชื่องแล้วเราก็กำหนดจิตมันก็สงบทันทีไม่ว่าคำบริกรรมคำใดก็เปรียบด้วยเด็กอ่อนเท่ากันและอย่าไปคิดว่าบริกรรมนี้เป็นของใครดีกว่ากันอย่าไปบอกว่าคำบริกรรมพุทโธดีกว่าหรืออะไรก็ตามพระอาจารย์หลวงพ่อบอกว่ามิได้จำกัดว่าทุกคนจะต้องบริกรรมพุทโธแต่กล่าวพุทโธนั้นดีเพราะว่าพุทโธแปลว่าบริสุทธิ์ซึ่งพระอาจารย์หลวงพ่อจะย้ำจิตให้สำนึกแต่การบริสุทธิ์ของจิตนั้นยังอยู่อีกไกลอย่าเข้าใจผิดจนถือเป็นทิฏฐิมานะไม่ยอมใครว่าคำบริกรรมของตนดีกว่าของคนอื่นมันจะกลายเป็นตัวกิเลสต่อไปในอนาคตได้นะจิตที่ยังไม่เคยฝึกสมาธินั้นเปรียบเหมือนเด็กอ่อนเด็กเกิดใหม่แม้ว่าบุคคลที่ฝึกสมาธิจะมีอายุมากก็ไม่ใช่ว่าจิตของเขาจะเป็นเช่นอายุในการเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องทำสมาธิจะมีอายุซึ่งในเรื่องการทำสมาธิซึ่งภาษาบาลีเรียกว่าอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่หมายถึงความแข็งแกร่งความเพียรพร้อมจึงเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่การกำหนดจิตไปตามขั้นตอนหลายครั้งกว่าจะมีความชำนาญจึงต้องคอยตามอยู่เสมอว่าใครคือผู้รู้จึงต้องคอยถามอยู่เสมอว่าใครคือผู้รู้เพื่อจะตรวจสอบว่าความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนั่นเองการที่เป็นผู้ใหญ่นี้เรียกว่าอินทรีย์เหมือนกับว่าสติของเราสติธรรมดาเรียกว่าสติแต่ถ้าสติอินทรีย์แล้วมันมากกว่าสติธรรมดาต้องเป็นสติที่สร้างขึ้นมาด้วยพลังจิตการบริกรรมที่เปรียบด้วยเด็กอ่อนก็คือว่าคำบริกรรมนี้เป็นเพียงผู้ประคับประคองไปในระดับหนึ่งเท่านั้นการบริกรรมเป็นสมาธิตื้นเนื่องจากจิตบางคนก็เดินช้าบางคนก็เดินเร็วตามไม่ทันการกำหนดจิตตรงว่าจิตนั้นตั้งเที่ยงได้นานพอควรก็ควรละคำบริกรรมหากละคำบริกรรมแล้วจิตยังตั้งเที่ยงไม่ได้ก็ให้กลับมาบริกรรมใหม่
อย่าด่วนคิดว่าเราบริกรรมพอแล้วทั้งที่จิตตั้งเที่ยงไม่ได้เปรียบเหมือนเด็กอ่อนถ้าเขายังเดินล้มลุกคลุกคลานก็ต้องคอยประคับประคองกันต่อไปจนกว่าเด็กนั้นจะสามารถเดินได้เชิญคุณแม่สรุปต่อค่ะ ที่ว่าการบริกรรมเปรียบด้วยเด็กอ่อนนั้น เพราะเด็กอ่อนยังต้องอาศัยพ่อแม่พี่เลี้ยงคอยดูแลเนื่องจากเด็กจะเติบโตเองไม่ได้และเมื่อเด็กโตขึ้นแล้วพ่อแม่พี่เลี้ยงก็หมดความจำเป็นเช่นเดียวกันในเบื้องต้นที่เราเริ่มทำสมาธิก็ต้องใช้คำบริกรรมเพื่อให้จิตเชื่องหรือจิตรวมจนจิตเราเกิดความชำนาญแล้วคำบริกรรมก็หมดความจำเป็นแต่ถึงอย่างไรคำบริกรรมก็ยังเป็นความจำเป็นในทุกๆครั้งที่เราทำสมาธิเราก็ยังต้องเริ่มด้วยคำบริกรรมท้ายสุดนี้ขอนำคำของพระอาจารย์หลวงพ่อที่เขียนไว้ว่าทำสมาธิแบบบริกรรมการบริกรรมทำให้จิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งทำให้เกิดความสงบความสงบทำให้จิตมีพลังจิตมีพลังทำให้มีสติระลึกรู้มีสติระลึกรู้ทำให้เกิดสติปัญญามีสติปัญญาทำให้รู้ทันอารมณ์การรู้ทันอารมณ์ทำให้จิตเป็นกลางได้สาธุค่ะ සිරින්දරෝ හිමිපාණන් සිහි කිරීම ගරු සමාධි භාවනා වැඩසටහනේ 1-3-6 ධර්මදේශනාවේ පරිකර්මය පොඩි ළමයෙකු වගේ එහි සාරාංශය ඉදිරිපත් කිරීමට සඳහා විස්තර කිරීමට ප්‍රේමලතා සිරිවර්ධන සහ සීතා විජේමුනි ඉදිරිපත් කිරීමට පැමිණ සිටිනවා මේ සීතා විජේමුනි මෑණියන් සමග. පළමුව විහාරස්ථානයේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට නමස්කාර කරමි. සියලු විහාරවාසී සියලු ස්වාමීන් වහන්සේලාටද නමස්කාර කරමි. මෙම භාවනා වැඩසටහනට සහභාගී වී සිටින මෙහෙණින් වහන්සේලාටද නමස්කාර කරමි. තවද තායිලන්ත ශ්‍රී ලංකා බුද්ධ ශාවිකාවන්ගෙන්ද අවසර නමස්කාරයි. තවද අපගේ වැඩසටහනේ මෙහෙයුම් කරවන රෝෂාන් මහතාද සිහිපත් කරමින් සංවිධායක මණ්ඩලය සිහිපත් කරමින් සාරාංශය ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අපගේ සීතා විජේමුනි මෑණියන්ට. ලුවන් විරියන් සිරින්දරෝ හිමිපාණන් වහන්සේගේ පලංචිත්තානුභාව සමාගම ගුරුසා සමාධි වැඩසටහනේ අද දින අපිට ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන්නේ පරිකර්මයේ පොඩි ළමයෙක් වගේ. අපි කුඩා දරුවෙකුට සාපේක්ෂව පරිකර්මය භාවනා කරනකොට භාවනාව निराකරණය කරගත හැකි වෙන පරිදි කර යුතුය. ලුවන් විරියන් සිරින්දරෝ හිමිපාණන් මෙහිදී සපයා ඇති උදාහරණය තමා හරියට අපේ අධ්‍යාපනය ලදරු පාසලේ සිට ප්‍රාථමික පාසල දක්වා වර්ග කරනවා වගේ පිළිවෙලට ක්‍රමානුකූලව භාවනාවේ යෙදෙන විට ලැබෙන අවබෝධය ගැඹුරු එකකි. බුද්ධෝ කියන පරිකර්මය ආරම්භයේදී පමණක් සිදු කෙරේ. මන්ද ගැඹුරු මානසික අවධියේදී ප්‍රවීණතාවයක් ලබා ඇති නිසා පරිකර්මය අවශ්‍ය නැත. මේ වන විට සිතේ බල ශක්තිය ස්වයංක්‍රීයව වර්ධනය වී තිබෙන නිසායි. පරිකර්මයේ කුඩා දරුවෙකුට සංසන්දනය කළොත් ඔහු දෙමාපියන් විසින් රැක බලා ගත යුතුය. එසේ නොවුවහොත් ඔහුගේ වර්ධනය බාලවනු ඇත. එලෙස භාවනාවේ යෙදෙන විට මේ බුද්ධෝ කියන පරිකර්මයද සුරක්ෂා කරගත යුතුය. දරුවා ලොකු පසු ඔහුව බලා ගැනීමට දෙමාපියන් හෝ නැණී කෙනෙක් අවශ්‍ය නොවේ. සිත දමනය කරන විට ඒ තුල පවතින කෙලෙස් දුරු වී සිත වහා සංසුන් වේ. මගේ පරිකර්මය හරි ඔයාගේ පරිකර්මයේ වැරදි ආදී වශයෙන් නොකිය යුතුය. ඒ පුජ්‍යලයට කැමැති විදියට පරිකර්මයේ යෙදීමට ඉඩ දිය යුතුය. වෙනත් වචන වලින් කියතොත් භාවනාව පුරුදු නොකළ මනස අලුත උපන් දරුවෙකුට සමාන කළ හැකිය. මේ බුද්ධෝ කියන පරිකර්මය සෑම කෙනෙකුටම පාවිච්චි කළ හැකිය. මන්ද එය පිරිසුදු භාවයෙන් යුක්ත වන නිසාය. කෙසේ වෙතත් මේ පරිකර්මයේ යොදමින් නැවත නැවත භාවනා කරන විට මනසේ සංසුන් භාවය ඇතිවේ. ඒ සංසුන් බව ලබා ගැනීම භාවනා කරන විට සංසුන් බව ලැබී ඉන් ඉවත් වන
විටත් මේ සිත භාවනාවේ සමාධිගතව පවතී. අරමුණු හැඟීම් ලබා ගැනීම කරන්නේ පෙරීමෙන් පසුවය. භාවනාවේ යෙදෙන පුජ්‍යලයා අරමුණු හැඟීම් ලබා ගන්නේ පෙරීමෙන් පසුවය. මක් නිසාද හිත සංසුන් කිරීම අපහසු වන නිසාය. නමුත් සිතේ පුරුදු බව තේරුම් ගත යුතුය. කොතනකවත් නැවතීමක් සුදු නෙවනු ඇත. එනම් භාවනාවේදී නිරන්තර දියුණුවක් තිබිය යුතුය. කෙසේ හෝ එක දෙයක් අපිට තේරෙනවා. පරිකර්මය කියන වචනේ දිගටම භාවිතා කරන්නේ නම් ඔහු තොටිල්ලේ නිදා සිටින දරුවෙකුට හා සමානය. කෙසේ වුවද විශේෂඥයෙකුට වුවද පරිකර්මය අවශ්‍ය වන අවස්ථාද තිබේ. කෙනෙකුගේ පරිකර්මය අන් අයගේ පරිකර්මයට වඩා හොඳයයි. වැරදියට තේරුම් ගැනීම දිට්ඨිමාන ඇතිවීමක් ලෙස සැලකයි. එය කෙලෙස් බවට පත් වී අනාගතයේ කෙලෙස් ගොඩක් බවට පත් වේ. මුලදී බුද්ධෝ කියන පරිකර්මයට ඇලීම ඇති වුණොත් තව කෙනෙක් කියනවා බුද්ධෝ මොකද්ද ඒක හරි නෑ කියලා. එහෙම මිනිස්සු අපහාස කරන විට දිට්ඨිමාන ඇති නොවිය යුතුය. මොකද ගුරු සා සමාධි වැඩසටහනට සහභාගී වෙන සිසුන්ගේ විශේෂතාවයයි. මෙම කරුණු අවබෝධය නිසා භාවනානුයෝගීන් අතර සැක සංකා දුරු වේ. සෑම දෙයක්ම සමගියෙන් කළ යුතුය. මක් නිසාද සමගිය බලය වෙන නිසාය. එකමුතුකම සෑහෙන බලවත්ය. අපි වෙනස් ලෙස පැමිණි අය නිසා අපි සියලු දෙනාටම අවධානය යොමු කළ යුතුය. අපි ඉඳගෙන වාද කළොත් එය අන්ධකමක් වැනිය. ගුරු සා සමාධි භාවනා වැඩසටහනේ යෙදෙන අය එලෙස අන්ධයන් ලෙස හැසිරීම කරන්නේ නැත. සිසිල් බව, කෘතඥතාව, විවෘත බව මොන සියුම් කම්ද අප එතනට ගිහින් බලන්නම වෙනවා. එනම් මේ බුද්ධෝ කියන පරිකර්මය යෙදමින් භාවනා කරන විට සිත සමාහිත වූ අයටයි මේ සුවය දැනෙන්නේ. සමගිය නැති වුණොත් භාවනාවක් කළද කම්පනය නිසා ප්‍රගතියක් දැකිය නොහැකිය. ඉතින් සමගිය නැති වුණොත් පිරිහෙනවාය. මොකද අපි මෙනෙහි කරන්නේ මේ සිතය. අපි තවම පරිස්සම් විය යුතුය. මොකද කුඩා ළමයින් වගේය. එය සුපරීක්ෂාකාරී නොවීම නිසා දැනටමත් හානි සිදුවිය හැකිය. කිසිදා භාවනාවක් පුරුදු නොකළ සිත අලුත උපන් ලදරුවෙකුට සමානයි කිවේ නිසාය. භාවනා කරන කෙනා වයසට ගියත් ඔහුගේ මනස වයස තරම් මුහුකුරා ගිය එකක් නොවිය හැකිය. මන්ද ඔහුගේ මනස වයසට සමාන නොවේ. මන්ද වයස යනු මනසෙහි මිනුමක් නොවන බැවිනි. සමහර විට මනස සංසුන් කිරීමට විවේක ගැනීමට හෝ භවාංගයට ඇතුල් වීම ඔබේ පරිණත බව නොවේ. භාවනාවේ වැඩිහිටියෙකු වීමට නම් පාලි භාෂාවේ ඉන්ද්‍රිය යන වචනය පාවිච්චි කරයි. එහි තේරුම ශ්‍රේෂ්ඨත්වය නැතිනම් ශක්තිය යන්නයි. එබැවින් ඔහු වැඩිහිටියෙකු ලෙස හැඳින්වේ. දරුවෙකු වැඩිහිටියෙකු බවට පත්වීමට නම් නැතහොත් පරිණත භාවයට පත්වීමට ඔහු දියුණු විය යුතුය. එනම් දරුවා චිත්ත වේගී වශයෙන් දියුණු වීමට අඩුම වශයෙන් වසර 20ක්වත් ගත වේ. භාවනාවත් එහෙමයි. ප්‍රවීණ වීමට පෙර බොහෝ වාරයක් සූදානම් විය යුතුය. ප්‍රවීණ වීමට පෙර බොහෝ වාරයක් මානසික පියවර හරහා ගමන් කිරීම. ඒ නිසා දන්න කෙනා කවුද කියලා නිතරම අහන්න ඕනේ. දන්න කෙනා හොයන්න ඕනේ. පරිණතභාවයේ තහවුරු කර ගැනීමනු එය කළ යුත්තේ. දැන් දන්න කෙනා හොයාගන්න බැරි වුණාම එයාට විශාල විය නොහැක. ඒ කියන්නේ ලොකු වෙන්න බෑ. මේ කුඩා ළමයා ලොකු වෙන්නේ මේ දන්න කෙනා හම්බ වුණාම. ඒ නිසා වයස කියන්නේ මින්මක් නොවේ. මේ පුජ්‍යලයා වයස වුණත් හරියට භාවනාව ප්‍රගුණ කරලා පරිණත වුණේ නැතිනම් එයා පොඩි ළමයෙක් වගේ. ඒ නිසා අපගේ මනස දියුණු කර ඇති විටක නැතිනම් පරිණත අයෙකුපත් වූ විට ඒ බව කිව හැකියි. බුද්ධෝ කියන පරිකර්මය එකම වචනයක් වුණත් ඒ ශක්තියක් ඇති එකකි. ගස් කපනවා වගේ නොඑක්වර පුරුදු කරන්න වෙනවා. ගස කැපුවත් නැවත ලියලනවා වගේ කෙලෙස් මතුවිය හැකියි. ඒ නිසා ගස වැවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් වැටීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් බොහෝ වාරයක් ඒ නැවත කැපිය යුතුය. එබැවින් පරිකර්මය යනු මෙම ස්ථානයට ළඟා වූ විට එම පුජ්‍යලයා දැනටමත් වැඩිහිටියෙකු ලෙස සැලකේ. දැන් පරිණතභාවය කියන්නේ අපේ සතිය වගේම ඉන්ද්‍රියයි. සාමාන්‍ය සතිය සිහිය නම් වේ.
නමුත් සති ඉන්ද්‍රිය මේ සාමාන්‍ය සතියට වඩා වැඩි විය යුතුය. සාමාන්‍ය දැනීම සඳහා මම පොත කියුවා. ඔබට මතක තබා ඇති විට මේ සාමාන්‍ය බුද්ධිය ලෙස හැඳින්වේ. දැන් මේ අධිසාමාන්‍ය විඥාණය චිත්ත ශක්තියෙන් නිර්මාණය වූ විඥානයක් විය යුතුය. බොහෝ අධිෂ්ඨාන ශක්තිය ජනනය කරන විට විඥානයේ ඉන්ද්‍රිය තත්වයට පත්වේ. එතෙක් කැමැත්ත අනුව චලනය වේ. සංසුන්කම කොතරම් ගැඹුරුදැයි ඔබට වැටහෙනු ඇත. නමුත් දැන් වන විට අපගේ විඥානයේ ගැඹුරු නැත. සිත ගැඹුරු වන විට නැති වී යයි. එසේ වන්නේ තාම සිත හැදුනේ නැති නිසාය. එහෙත් දක්ෂ පුජ්‍යලයා සිහියෙන් ප්‍රඥාවෙන් වීරියෙන් සිතේ ගැඹුර දැන ගැනීමට සෑම පියවරක්ම තබයි. ආරම්භ කරන්නේ මනස ලදරුවක මෙනි. එහෙත් එහි ප්‍රතිඵලය සතුටුදායකයි. පොඩි කෙනෙක් වගේ හිටියට කමක් නැහැ. මොකද මට අවශ්‍ය දේ දැනටමත් මගේ අතේ තියෙනවා. අපිට ලැබී ඇත්තේ කුමක්දයි කිව හැකිද? අනුමාන කරන්න. ඒ සංසුන්භාවයයි. ඉස්සර හෙවණැල්ලක්වත් තිබුණේ නෑ. නමුත් පින නිසා මේ භාවනාව කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. අපි අහම්බෙන් ඇස් පියාගෙන භාවනා කරනවා. එය අහම්බෙන් ක්ෂණිකව සිදුවනු ඇත. එය තිබෙන්නේ කෙටි කාලයක්. ඒ తాවකාලිකව සිදු වුණත් සිදු නොවි තිබෙනවාට වඩා වැඩිය හොඳයි. මේ දහම් ඇස ඉංග්‍රීසියෙන් දිව්‍ය ඇසයයි කියනවා. එය අපට ආධ්‍යාත්මික ඇසක් වනු ඇත. නමුත් එය විපස්සනාව නොවේ. සමාධිමත් බව තුලින් ඇතිවන ඒ දිබ්බ චක්කු తත්වය වැඩි වෙලා පවතින්නේ නැත. ඒත් ඒක අපේ හිතේ තියේවි. සිදු දෙයක් අත්දැකීමක් ලෙස භාවනා කරන අය කියන්නේ ඒක අහම්බෙන් සිදු දෙයක් ලෙසයි. නමුත් එය එසේ සිදුවන්නට ඉඩ දෙන්න. පරිකර්මය යනු පරිකර්මයයි. දරුවාමය. එසේ වූට අගතියෙන් තොරව සත්‍ය මත පදනම් විය හැකිය. එනම් නිවැරදි භාවයට සමාන වේ. මන්ද දරුවන් ඇත දැඩි කිරීම ඔවුන්ගේ විශේෂඥතාවයට අනුව කර්ම ඇති අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ස්වභාව ධර්මයේ යාන්ත්‍රණය අනුව දරුවන් වර්ධනය වේ. ලදරුවන් හා සසඳන විට පරිකර්මයේ යම් ප්‍රමාණයකට සහාය දක්වන අයකි. පරිකර්මය නිසා යම් ආකාරයක සතුටක් ලැබිය හැකිය. ඒ සතුට ලැබෙන්නේ පරිකර්මයෙන් නිසා තව තවත් ඉදිරියට යා යුතුය. භාවනාවේ සිටින විට සිත තැම්පත් වී ඒකාග්‍රතාවයේ සතුට ලැබෙනවා. අපි කැමති දිගටම එහි රැඳී සිටින්න. ඒත් එය නියමිත වේලාවෙදී අත්හැරිය යුතුය. උදාහරණයක් ගුවන් යානයක ගමන් කරන විට ඒ සුව පහසුයි. සැපදායකයි. නමුත් අපගේ නියමිත ස්ථානයට ළඟා වීමයි. ඒ කියන්නේ ගුවන් යානය වාහනයක් විතරයි. පරිකර්මයේද වාහනයක් පමණි. අපි ගුවන් යානයෙන් බැස අපගේ ගමනාන්තය දක්වා මාර්ගයේ ගමන් කළ යුතුයි. කාලය ගියා. අපේ මෑණියන්ට ස්තුතිය පුද කරනවා. අපගේ ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේට අපි ස්තුතිය පුද කරනවා. පින් දෙනවා මේ ඉදිරිපත් කිරීමට සැලැස්වීම ගැන. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාට. සාදු සාදු අනුමෝදාමි. ඒ චාරංශයේ කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ. වේලාව අනුව සකස් කරලා තිබ්බා. බොහොම හොඳයි. การบรรยายถือว่า ขอนอบน้อมคุณพระรัตนตรัยน้อมกราบรำลึกถึงท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพญานวัชรีณวัชโลดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโลด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งมองเห็นอยู่ไหม กราบนมัสการพระอาจารย์ชัยยาภิรปัญโยจังจัดค่ะพระคุณเจ้าและพระสุนีทุกรูปเจ้าค่ะสวัสดีพุทธสาวิการุ่น3ทุกท่านเจ้าค่ะสวัสดีอาจารย์บรรลือสวัสดีอาจารย์สุมโนดิฉันแม่ชีพัทรนันท์เจ้าจันสกุลแม่ชีพันนภา
และแม่ชีนพวรรณจากกลุ่มกรุณาสองโอ้ยจักยานหยังดอกคนคือกันสั้นกับสั้นบ่คือปานนั้นสิไปลบชายแดนขออนุญาตนะคะ ปล่อยให้อยู่สัก3 ชั่วโมงที่ทำไมกลัวจังได้รับมอบหมายให้มาสรุปในหัวข้อ 1.38 การวัดผลของการบริกรรมขอเชิญแม่ชีพันนภาอธิบายเนื้อหาเจ้าค่ะ ขอบคุณค่ะ พระอาจารย์เอาไว้จัก10 ชั่วโมงนี่เจ้าค่ะสาธุ ค่ะการวัดผลของการบริกรรมนะคะในที่นี้ก็ถือว่าเป็นการวัดผลขั้นต้นเพราะการทำสมาธิเมื่อเริ่มคำบริกรรมแล้วนั่นคือการเริ่มกรองอารมณ์นะคะในการทำสมาธิณที่นี้การวัดผลจึงอยู่ที่ตนเองจะทำความเข้าใจตามความเป็นจริงในสิ่งที่ปรากฏขึ้นในขณะที่บริกรรมนะคะโดยผู้ที่ทำสมาธิจะสังเกตด้วยตนเองการวัดผลของการบริกรรมมี2ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือการวัดผลคำบริกรรมขั้นที่1ขั้นที่2ก็คือการวัดผลคำบริกรรมขั้นที่2ค่ะการวัดผลคำบริกรรมขั้นที่1เริ่มตั้งแต่การบริกรรมไปจนถึงหยุดบริกรรมมีลักษณะดังนี้นะคะข้อที่1จิตพบจิตพบจิตบริกรรมเป็นการพบครั้งแรกของการทำสมาธิที่สร้างขึ้นพระอาจารย์หลวงพ่ออธิบายว่าเราไม่เคยทำสมาธิเลยพอเรามาทำบริกรรมครั้งแรกเหมือนเริ่มคำบริกรรมนั่นคือจิตพบจิตหรือเรียกว่าตัวเราพบตัวเราเองข้อที่2นะคะคำบริกรรมเป็นตัวกรองอารมณ์จึงมีความรู้สึกว่าสบายพระอาจารย์หลวงพ่ออธิบายว่าเวลาที่เราบริกรรมนานเข้าจิตก็รวมหรือจิตเป็นหนึ่งนั่นเองพอจิตรวมแล้วอารมณ์ก็จะหมดไปคือจะรู้สึกสบายหากอารมณ์ไม่หมดเรียกว่ากองอารมณ์ไม่สำเร็จถ้าใครนั่งแล้วรู้สึกสบายขึ้นมานั่นก็เป็นฌานแล้วอย่างน้อยที่สุดก็เป็นปฐมฌานค่ะข้อที่3มองเห็นตัวอารมณ์คือมีสติยั้งคิดพระอาจารย์หลวงพ่ออธิบายว่าเมื่อจิตละเอียดแล้วอารมณ์ผ่านเข้ามาแค่อารมณ์นั้นเข้ามาใจเราไม่ได้นั่นก็หมายความว่าสติได้แก่กล้าขึ้นแล้วจิตจะเห็นตัวอารมณ์ผ่านไปอารมณ์นั้นนะคะอย่างนี้เรียกว่าตัวยั้งคิดหรือความยั้งคิดนั่นเองนะคะข้อที่4สมาธิตื้นใช้งานได้พระอาจารย์หลวงพ่ออธิบายว่าสมาธิมี2อย่างคือสมาธิตื้นและสมาธิลึกสมาธิตื้นอยู่ในฌานตื้นก็คือจากปฐมฌานไปถึงจตุตฌานหรือเป็นรูปฌานนั่นเองนะคะสมาธิลึกก็คือฌานลึกนั่นเองหรือเป็นอรูปฌานเราเอาแค่สมาธิตื้นนะคะมีสมาธิตื้นสติก็มีพอมีสติปัญญาก็มีนะคะฉะนั้นความฉลาดต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นด้วยพอมีสติดังนั้นนะคะเราก็ใช้สมาธิตื้นนี้แหละสามารถควบคุมจิตควบคุมเวลาเกิดโมโหหรือเวลาเกิดมิจฉาทิฐิสามารถระงับความขัดแย้งเพราะสมาธิตื้นมีความเยือกเย็นมีความสบายมากพอข้อที่5เพิ่มพลังปรากฏซึ่งความเบานะคะคือเวลาที่เรานั่งสมาธิจะเกิดเบากายเบาใจขึ้นลำดับต่อไปก็คือการวัดผลคำบริกรรมขั้นที่2เมื่อหยุดคำบริกรรมแล้วนะคะเมื่อหยุดคำบริกรรมแล้วจิตตั้งอยู่มีลักษณะดังนี้นะคะข้อที่1ความเบาสบายมีความสุขข้อที่2มีความอิ่มเอิบมีสติตื้นตันใจข้อที่3ความมีนิมิตเห็นสิ่งต่างๆข้อที่4ความเคลิบเคลิ้มลืมตัวข้อที่5ความเข้าภวังค์ข้อที่6เพิ่มพลังมีความแกร่งมากขึ้นฉะนั้นนะคะผู้ปฏิบัตินะจึงต้องสำรวจการดำเนินงานของจิตทำความเข้าใจตามความเป็นจริงของตนเองเพราะว่าจิตขณะที่ถูกคำบริกรรมท่องเข้าไปสู่ใจนั้นนะเป็นการกลั่นกรองอารมณ์ถึงแม้จะเกิดผลในระยะเวลาที่ต่างกันนะคะเนื่องจากฐานจิตต่างกัน
ฐานะของสติมีชาวนะจิตต่างกัน และอำนาจของการบริกรรมไม่เท่ากันนะคะ ดังนั้นความเป็นไปต่างๆของนักศึกษาสมาธิจึงเป็นไปเสมอกันไม่ได้ แต่การเข้าสู่สมาธิย่อมจะเข้าถึงทุกๆคนต่างแต่ว่าจะซึ้งจะมีมากน้อยกว่ากันเท่านั้นนะคะ ขอแม่ชีนพวรรณสรุปค่ะ สรุปการวัดผลของการบริกรรมเป็นการวัดผลขั้นต้น เพราะเริ่มการกลองอารมณ์ในการทำสมาธิ โดยผู้ทำสมาธิสามารถสังเกตได้ด้วยตนเอง ขอจบหัวข้อการวัดผลของการบริกรรมสาธุค่ะ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับ ගුරුසා සමාධි භාවනා නිර්මාතෘ ලුවන්පෝ විරියන් සිරින්දරෝ මාහිමිපාණන්ට නමස්කාර කරමි. අජාන් චයියා පියරා පංජෝ ස්වාමින් වහන්සේට අවසරයි නමස්කාර කරමි. භික්ෂුණීන් වහන්සේලාගෙන් හා තායි ශ්‍රී ලංකා සිල් මාතාවන්ගෙන් අවසරයි. අජාන් බල්ලිගෙන් අවසරයි. මේ නියමුවා වශයෙන් කටයුතු කරන රොෂාන් මහතාගෙන් අවසරයි. ලුවන්පොන් විරියන් සිරින්දරෝ හිමිපාණන්ගේ පලංචිත්තානුභාව සමාගම ගුරුසා සමාධි භාවනා වැඩසටහන අප කරුණා කණ්ඩායම විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ 11 වෙනි ධර්ම දේශනාවේ සාරාංශයයි. ඉදිරිපත් කරන්න පැමිණ සිටින්නේ ශ්‍රියානි සහ චන්ද්‍රා මුණසිංහ සිල් මාතාවන් විසිනි. එකතු වුණාට පරිකර්මයේ ප්‍රතිඵල මැනීම පිළිබඳ සාරාංශය ජාත්‍යන්තර සමුළුවකදී පන්සල් 83ක් පළාත් 42ක රටවල් 5ක අය මීට සහභාගී වුණා. ජාත්‍යන්තර භාවනාව උගන්වන විට ඉගෙන ගන්නා විට ඉංග්‍රීසි දැනුම අත්‍යවශ්‍යයි. ඉංග්‍රීසි ඉගෙනුම වයස 80 දී වුවද පුළුවන්. ඊට අවශ්‍ය වන්නේ මානසික උද්‍යෝගයයි. ලුවන්පෝ විරියන් සිරින්දරෝ හිමිපාණන්ගේ කුඩා කල සිට ගත කළ ජීවිත කතාව මීට උදාහරණයක් ලෙස ඉදිරිපත් කළහ. ඇමතිවරයෙකු උන්වහන්සේගේ පියා මොහුව පාසලට යැවීමට නොහැකි වූ නිසා පන්සලකට යොමු කළා. එහිදී විවිධ ශාරීරික හිංසාවන්ට ඔහු ලක් වුණා. එනිසා පන්සල හැර ඔහු දෙමාපියන්ට එකතු වුණා. නමුත් ඔහුගේ කුසල බලයෙන් අවුරුදු 13 දී අජාන කොන් තුමා පැවිදිව සිටි පන්සලට ගොස් එතුමා පෙම්වතිය සමග එක ළඟ වාඩි වුණා. අජාන කොන් තුමා එය දැක වෙනත් තැනක වාඩි කෙරෙව්වා. රාත්‍රී 8 සිට පැය 4ක් එකතැන වාඩි වී සිටීමට අපහසු නිසා නැවත එන්නේ නැහැ කියා මුමුණමින් කියමින් සිටින විට ඉබේම සිත සමාධිගත වී විශාල සෝපහසුවක් ඇති වුණා. හිත කයින් ඉවත් නැවත පැමිණියේය. ඒ බව ස්වාමින් වහන්සේට පැවසු විට මම තවම සමාධිය ඉගෙනුවේත් නැහැ. ඔබ අවුරුදු 10ක් භාවනා කළ කෙනෙක්යි පැවසීය. ඉන්පසු සිය පෙර පවුලේ අයට උදව් පිණිස කරන ලද සත්ත්ව ඝාතන වැනි සියලු අකුසල ක්‍රියා එතුමා නතර කළේය. සූත්‍ර පොත්වල ආభాෂයේ නැමැතුව දින 15කට පමණ ඇසීමෙන් පමණක් සිහියේ තපාගෙන ඕනෑම වෙලාවක සංගායනා කිරීමටද හැකියාව ඇති වුණා. ඊට හේතු වූයේ මානසික බලයෙන් හිත සංසුන් කර ගැනීමයි. මෙයින් ප්‍රකාශ වුණේ කුමන වයසක වුවත් තම ශක්තියින් අනුව මනස දියුණු කරගත හැකි බවයි. එන් චිත්ත ශක්තිය දියුණු වී සංජානන පද්ධතිය ක්‍රියාකාරී වේ. බුද්ධෝ යන පරිකර්මය මේ කාරණය සම්පූර්ණ කරයි.
එසේ උද්දෝ යන පරිකර්මයේ යෙදෙන විට ප්‍රථම ධානයට පිවිස විතක්ක ਵਿਚාර ඇති වී එම පරිකර්මයෙන්ම හරි නිවසක අගුල ඇරීමට යොදන යතුරක් වැනිය. තම තමන්ගේ ආත්ම ශක්තිය මත පරිකර්මයේ යොදා ගැනීමෙන් චිත්ත වේග නිරීක්ෂණය සිදුවේ. තම තමන්ගේ ඥාන ශක්තිය අනුව එය නිරීක්ෂණය කළ හැකි වුණත් ගුරුවරුණව තමාම එය නිරීක්ෂණය කරගත යුතුයි. රැකියාවේ උද්‍යෝගයේ අනුව කෙනෙකු කෝටිපතියෙක් ප්‍රකෝටිපතියෙක් වනවා වාගේ පරිකර්මය යොදාගෙන නිතර භාවනාවේදීමින් මනස දියුණු කරගත හැකිය. මානසික තත්ත්වයන් අනුව භාවනාවේදී සමහරව ඉක්මනින් නිමිති දකින අතර සමහරුන්ට බොහෝ වේලාවක් ගත වේ. ලොකු කුඩා වතුර භාජන පිරෙන්නට දැමිය යුතු වතුර ප්‍රමාණයන් වෙනස් වෙනවා වගේ එකිනෙකාගේ මානසික ශක්තියේ වෙනස්කම් අනුව භාවනාව එකිනෙකාට වෙනස්කම් දකින්න පුළුවන්. ආරම්භයේදී පරිකර්මය යොදාගෙන භාවනා කරන විට මනස සම්පූර්ණ සාමකාමීද දීප්තිමත් යන තමන්ටම මැනීමට පුළුවන්. එහි විවිධ ලක්ෂණ ඇත. යථාර්ථවාදී මානසික චිත්ත වේගයන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් හැකිලෙනකොට පරිකර්මය යොදා ගැනීමට සාර්ථක බව අපට වැටහේ. මානසික විභේදනයේ සංසුන් සිසිල් කර සම්පූර්ණ කර ගැනීමට සිත ප්‍රබෝධමත් කර බල කිරීමටද බලපෑම් කළ යුතුය. එය ඇවිදීමට මාර්ගය සැකසීම මෙනි. මානසික බලය ව්‍යාකූල නොමැත. මනස පහළ වැටී තිබෙන විට පරිකර්මය යොදා ගැනීමේ බලයෙන් කෙනෙක් මුදලින් ධනවත් වනවා වාගේ චිත්ත වේග මැඩගෙන හිතේ දියුණුව වැඩි කරගත හැකිය. දියුණු කළ සිත සිසිල් බව ගැඹුරු බව තමාට වැටහේ. පරිකර්මයේ පළමු පියවර තක්සේරු කිරීමේ සිට එහි අවසානය දක්වා ලක්ෂණ කිහිපයක් දැකිය හැක. 1. මනස හමුවීම. පරිකර්මයේ යොදාගෙන භාවනා කිරීම නිර්මාණය කළ භාවනාවක පළමු හමුවීමයි. එහි සමාධි දෙකක් ඇත. 1. උද්‍යෝගිමත්ය උදාසීන නැත. පළමුව සිත හමුවන්නේ තනිව කැලේ ඇවදිනවා වෙනි. දෙවැන්න පරිකර්මය යොදාගෙන භාවනා කිරීමේදී කැලේදී යමක් හමු වනවා වාගේ අවධානය යොමු කිරීමට ආරම්භ කිරීමයි. දෙවෙනි ලක්ෂණය ලෙස චිත්ත වේග පරිකර්මයේ යොදා භාවනා කිරීමෙන් චිත්ත වේග පෙරීම නිසා සුව පහසු හැඟීමක් ඇති වේ. මනෝභාවයන් සංසිඳුණු පසු සිත සැහැල් වී හැඟීම් පෙරීම සාර්ථක වේ. තුන්වෙනි ලක්ෂණයස චිත්ත වේග දැකීම යනු සවිඥානික වීම සහ සිතුවිලි සීමා කිරීමයි. චිත්ත වේග වලින් සිත පිරිසිදු කළ විට විඥානීය දියුණු වී සැප පහසුවක් දැනේ. හැඟීම් නැති වී විඥානයේ වැඩි ඇති බව දැනුනේ මානසික සංයමය ඇතිවීමනි. ව්‍යාජ හෝ සත්‍ය මනෝභාව ඇතිවිය හැකිය. සිතුවිලි ව්‍යාජ මනෝභාවයයි. චිත්තයේ දැකීම හා සවිඥානික වීමෙන් සංයමය ඇතිවීම සත්‍ය මනෝභාවයයි. හතරවෙනි ලක්ෂණය ලෙස නොගැඹුරු සමාධිය පාවිච්චි කිරීම. නොගැඹුරු සමාධිය වර්ධනය කිරීමෙන් පළවෙනි ධානයේ සිට හතරවෙනි ධානය දක්වා ලබාගත හැක. අරූප ඥාන ගැඹුරු භාවනාවයි. නොගැඹුරු භාවනාව සුව පහසුයි. පරිකර්මය යොදා ගැනීමෙන් ඇතිවෙන නොගැඹුරු සමාධියට කෝපය තරහ වැනි චිත්ත ආවේග පාලනය කළ හැක. සමාධිය සවිඥානික වූ විට ප්‍රඥාව වැඩි වෙන බැවිනි. ආවේගයකදී තමාගේ මනස පාලනය කළ හැකි තත්ත්වයක් ඇතිවේ. මනස පාලනය කළ නොහැකි සෑම තැනකදීම ගැටුම් ඇතිවේ. පවුල් අතර රට අතර සමාජය ලෝකයේ මේ සියල්ලගෙම ගැටුම්කාරී තත්ත්ව පැන නගිනවා. පරිකර්මය යොදාගෙන මනස පාලනය කරන්නේ සමාධියක් නැති සිතට ස්වභාව ධර්මයේ ඒකාග්‍රතාවය පමණක් නොවන බැවිනි. ලෝකයේ ගැටුම් ඇති වෙන්නේ පාලකයන් සමාධියෙන් සිත දියුණු නොකළ නිසාය. කුසල් හා පාරමී රැස් කිරීම නොගැඹුරු සමාධිය දියුණු කිරීමයි. ආර්ය පුජ්‍යලයෝ බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මානසික ශක්තිය දියුණු කරගෙන සාමෙන් ජීවත් වූහ. පක්ෂණී ලක්ෂණයේ ලෙස සියුම් වූ බලය වැඩි කිරීම දැක්විය හැක. භාවනාවේදී පරිකර්මයෙන් අතර කළ විට මනසට පහත දක්වන
ප්‍රතිලාභ පැමිණෙනවා. එනම් සැහැල්ලු බව, සුව පහසුව, සතුට, තෘප්තිය, සිහිය, කෙලෙස් යටපත් වීම, පිරිසුදු දැක්මක් තිබීම, යහපත් දේ දැකීම, භාවංගයේ බලය වැඩිවීම, ශක්තිමත් වීම ආදී වශයෙන් දක්වන්න පුළුවන්. මිනිස් සිතේ ස්වභාව ධර්මයේ පවතින සමාධියට වඩා පරිකර්මය යොදාගෙන කරන භාවනාවෙන් නිර්මාණය වන සමාධිය දියුණු කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. පරිකර්මය යොදාගෙන භාවනා කරන විට මේ රියදුරෙක් ස්වභාවිකව හිත සමාධි කරගෙන අවධානයෙන් යුක්ත සුක්කානම අල්ලාගෙන කාර්ය හසුරවන්නා වැනිය. මේ අනුව සමාධිය ඇත්තේ තමා තුළමය. පරිකාර්මයේ සිතේ රඳවාගත් විට ස්වභාවික සමාධිය ඉක්මවා භාවනාව ගොඩනැගී සිතේ බලය වැඩි වේ. තවද ශාරීරික හා මානසික සෞඛ්‍ය භාවනාව තුළින් දිරිමත් වේ. ගෝලීකරණ ලෝකය දැන් ඊට දියුණු තත්වයක පවත නිසා ස්වභාව ධර්මයේ පරිණාමයේ ඊට යහපත් අතට හැරී ඇත. සියලු ලෝක සත්‍යයට සියලු පහසුකම් හා ප්‍රතිලාභ දියුණු නිසා භාවනාවේ යෙදීම පහසු වී ඇත. මීළඟ පරිකර්මයේ ප්‍රතිඵල මැනීමට එතුමාට මාර්ගෝපදේශයක් වී අවසානය. පරිකර්මයේ ප්‍රතිඵල මැනීමේ සාරාංශය අවසానයි. මිට සවන් දුන් ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. සාදු 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 අනුමෝදාමි. ඔව් ඒ සාරාංශය ඉතාම හොඳයි. මොකද වෙලාව අනුව තමන්ට තේරෙන අනුව සියලුම කරුණු අඩංගු වී ඒ සාරාංශය හොඳින් කරලා තිනවා. ඒවා ක්‍රොප් සම්පූර්ණ තුන්නේ අප. Come on.